ഇതരായ സ്നേഹമാ ജാതികളിടയിൽ ഭൂതലത്തോളം നല്ലിവൻ കേളിയോൻ കൈക്കൊള്ളുവോർക്കൊക്കേഴും ഭാഗ്യമിതേ നിറയിച്ച സ്വർഗമഹാരാജ്യം. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവയുടെ അനുഗ്രഹൽപ്പന വായിക്കുന്നു. ഇതിൽ 3-4 സ്ഥലത്ത് ബൈബിൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ബാവ കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അച്ഛന്മാരിൽ ഒരാൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയും, മലയാളത്തിൽ വായിക്കും. കാരണം മലയാളം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. മുഴുവൻ കൽപ്പനയും തർജ്ജമ ചെയ്യുവാനുള്ളതായ സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് പേട്രിയാർക്കേറ്റ് ഓഫ് ആന്റിയോക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഈസ്റ്റ്, Baptoma, Damascus, Syria. By the grace of God, Ignatius Ephraim II, Patriarch of Antioch and all the East, Supreme Head of the Universal Syrian Orthodox Church, seal, number E145/25, November 6th, 2025. Apostolic benediction to our beloved brothers in Christ, their eminence More Gregorius Kyriakos, the Metropolitan in charge of the Malankara Syrian Canaanite Archdiocese, More Ivanius Kyriakos, Metropolitan in charge of the Rania region, His Eminence More Silvanus Ayub, Metropolitan in charge of the USA, Canada and Europe region, our beloved spiritual children, very Reverend Corpiscopos, Reverend priests and deacons, and the entire faithful of the entire Cananaya Archdiocese. We are very happy to know that the youth of our beloved Cananaya Archdiocese is getting together in Tiruvalla, Kerala on 9th November 2025 in order to strengthen and reaffirm our faith and your ancient bond with the Holy Petrine Throne of Antioch. We pray for you all and extend our blessings to this august gathering. His Eminence More Andreas Bahi, Metropolitan, will be our special delegate for this meeting. Throughout the history of our church, there has always been threats to the true faith from different quarters and in ancient and different forms. The sad thing is that many of them were from within the church itself, which seriously wounded the church and confused and scattered the sheep. As our Lord Jesus Christ and apostles warned us of, the faithful have always to be prayerful and vigilant, so as not to be deceived and lead astray from the true faith. We are to discern between the true and steadfast, and always hold fast to the true faith. St. Paul, the blessed apostle, warns us that, Ephesians 4:14. അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞ് ഉഴലുന്ന ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിനും വളരുവാൻ ഇടയാകും. Also we read in 2 Timothy chapter 3, 1-5. Chapter 3, 1-5. ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ,
കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയതുപോലെ വേഗം വ്യാപിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുവീൻ. മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും വല്ലാത്തവരും ദൃഷ്ടിയുമായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, ദുഷ്ടന്മാരുമായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഇല്ലല്ലോ. കർത്താവോ വിശ്വസ്തൻ. അവൻ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം കാത്തുകൊള്ളും. ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നും മേലാലും ചെയ്യുമെന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് താൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയിലേക്കും തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. Again, verse 15, 15-ാമത്തെ വാക്യം, 3-ാം അധ്യായം തന്നെ. എങ്കിലും ശത്രു എന്ന് വിചാരിക്കാതെ സഹോദരൻ എന്നുറച്ച് അവന് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കത്രേ വേണ്ടത്. The church has faced and will continue to face many dangerous heresies and perceived teachings. However, in the past, our forefathers stood firm in true faith and defeated the desires of the evil ones. Today, in our time, it is our duty to protect the true faith handed down to us from being adulterated. Hence, be steadfast in faith, building yourself upon your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keeping yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. യൂദായുടെ ലേഖനം 20-21 വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങളോ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. After the time of St. Thomas the Apostle, it was through your forefathers, that is, through the Cananaya faithful, the connection of the Malankara church with the holy throne of Antioch and our true faith was established in India. They became a beacon of life for the ancient St. Thomas Christians in India. Thus you are called to be the light put upon its stand to give light to the world. We advise our Cananaya faithful, especially the youth, to keep us the magnificence of the true faith handed down to you through centuries, and to be bequeathed it to your for future generation. May all your endeavors in this direction receive a heavenly strength and divine blessing. We have to always look up to our Lord and Savior Jesus Christ, and He should lead our ways. Then only our life and endeavors become meaningful. We may remind you of the words of St. Paul, as therefore you received Colossians chapter 2, verse 6 and 7. ആകയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പീൻ. അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പീൻ. So our beloved spiritual children, we extend our apostolic blessing to you. Bear the grace of God be with you all. Ignatius Ephraim II, the Patriarch of Antioch and all the East,
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപവും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്, പിന്നെയോ ദുഷ്ടതയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാവുന്നു. നിന്റെ വൈദ്യഫലമാണ് കർത്താവേ ശിംശിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യകൊടുത്ത മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. അന്ത്യോക്യാഖ്യാനായ ബന്ധം നീണാൾ വാഴട്ടെ. അന്ത്യോക്യ മലങ്കര ബന്ധം നീണാൾ വാഴട്ടെ. പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ നീണാൾ വാഴട്ടെ. ഓർ അന്ത്രയോസ് ബാഹി തിരുമേനി നീണാൾ വാഴട്ടെ. ഓർ തോമസ് അലക്സാന്ദ്രിയോസ് തിരുമേനി നീണാൾ വാഴട്ടെ. ഓർ കുര്യാക്കോസ് ഇവാനിയോസ് തിരുമേനി നീണാൾ വാഴട്ടെ. ഓർ അയൂബ് സിൽവാനോസ് തിരുമേനി നീണാൾ വാഴട്ടെ. മോർ കുര്യാക്കോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി നീണാൾ വാഴട്ടെ. Thank you. Please be seated. ഏറെ ആദരവോടെ